آزمون‌های جمهوریوی راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон мустақиман манзуротон мегардонем. 7 феврал президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар иртибот ба оқибатҳои фоҷиабори амали террористии интиҳорӣ дар яке аз масҷидҳои шаҳри исломобод ки боиси ба ҳалокат расидан ва ҷароҳат бардоштани шумораи зиёди одамон гардид, ба президент ва сарвазири ин кишвар муҳтарам Осиф Али Зардорӣ ва муҳтарам Шаҳбоз Шариф барқияи изҳори тасаллӣ ирсол намуданд. дар он аз ҷумла омадааст: аз даргоҳи худованд барои фафтидагон раҳмату мағфират ва барои ҳамаи осебдидагон шифои комил мехоҳам. тоҷикистон ин амали террористии золимона ва чун ҳамеша ҳама гуна зуҳуроти терроризмро шадидан маҳкум карда, зарурати муборизаи беамонро алайҳи он мудом таъкид менамояд. мавқеи тоҷикистон дар ҷаҳон пайваста тақвият меёбад. равандҳои ҷаҳонишавӣ, бархурди тамаддунҳо, ташвишҳои умуми башарӣ марбут ба иқлим ва гуногунандешӣ дар сиёсати геополитикӣ аз ҷумлаи падидаҳое мебошанд, ки марбут ба ҳазорсолаи нав буда андешидани тадбирҳои муассир, хоса ташаббусу иқдомҳои шоистаро баҳри саодати инсоният тақозо менамояд. бо пешоҳангӣ ва иқдомҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускор дар ҳалли масоили глобалӣ ва таъсиргузор дар танзими равандҳои сиёсии минтақа шинохта мешавад. Фахриддин Муҳаммад Юсуф мавзӯъро идома медиҳад. веб-дипломатия, кишвари пешоҳанг, ташаббускори иқдомҳои наҷиб ва бо як қатор дигар унвонҳои фахрӣ имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон мардуми шарафманди тоҷик дар арсаи байналмилалӣ шинохта мешавад, ки ин ҳама аз ҳомии асосии миллат, сарвари маҳбубу пурифтихор хуса раиятпарвар манша мегирад. Эмомалӣ Раҳмон нақш ва таҷрибаи сулҳуфарӣ ва таъмини саодати башарият ҳадафи ягонаву самаранокие аст, ки имрӯз аз ҷониби президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар пешбурди сиёсат дар сатҳи байналмилалӣ пеш гузошта шудааст. тоҷикистон ҷонибдори иқдомоти сулҳофарӣ ва ҳаллу фасли мусоалиятомези ҳама гуна мушкилоту мухолифатҳои ҷаҳонӣ мебошад. дар шароити ташвишовари ҷаҳони муосир умумияти ҳадафу вазифаҳое ки дар назди давлатҳо пешомад, зарурати рушду таҳкими муносибатҳои байни ҳамдигариро бар пояи дӯстӣ, эътимод ва ҳамкории судманд аз ҷумла дар арсаи тиҷорату иқтисод, сармоягузорӣ ва иҷтимоиёт бояд татбиқ созад. ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд гуфт, ки дар заминаи умумияти ҳадафҳо ва мавқеи устувор дар ҳалли масъалаҳои минтақавию байналмилалӣ тоҷикистон бо роҳбарии оқилонаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яке аз кишварҳои фаъол шинохта шуд, зеро сиёсати хориҷии тоҷикистон роҳи самараноку санҷидашуда, прагматикӣ ва воқеъбинона дар амал буда, бо пазироии меъёрҳои эътирофшудаи байналмилалӣ, эҳтироми манфиатҳои шарикон, риояи қатъии манфиатҳои миллӣ дар тамоми фаъолияти дипломатӣ дар мадди аввал аст. бо дар назардошти ин тоҷикистон бо иштироки фаъол дар чорабиниҳо ва машваратҳои ташкилоту созмонҳои минтақавию байналмилалӣ мавқеи устувори худро дар ҳалли масъалаҳои марбут ба минтақа ва ҳамҷаҳон нишон медиҳад. ҷумҳурии тоҷикистон бо шарофати сиёсати хориҷии худ, ки дар заминаи низоми дарҳои боз татбиқ мешавад, тавонист на танҳо равобити судмандро бо давлатҳои хориҷ нигоҳ дорад, балки бо пайдо намудани равиши хоси дипломатияи худ, ки бар ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва эҳтироми арзишҳои умумибашарӣ асос ёфтааст, ҳамчун як кишвари фаъол ва таъсиргузор дар ҳалли масоили глобалӣ шинохта шавад. бо дар назардошти саривақтӣ будани ташаббусҳои байналмилалии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва қабул гардидани пешниҳодҳои тоҷикистон тавассути қадномаҳои маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро бори дигар ба кишвари мо бештар гардонид.
тоҷикистон ба узвият созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ пазируфта шуда. Аз минбари онҳо ташаббусу ибтикороти созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати ҳалли мушкилоти ҷаҳону минтақа аз ҷумла мубориза бар зидди терроризму ифротгароӣ, маводи мухаддир, ҷиноятҳои муташаккилонаи фаромиллӣ, масъалаҳои экологӣ ва амсоли он ба самти ҷаҳониён расонида мешавад. ин аст ки соли 2025 тоҷикистон таҳти роҳбарии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти сиёсати хориҷӣ ба як қатор дастовардҳои назаррас ноил гардид, ки дар меҳвари онҳо пеш аз ҳама баландбардоштани обрӯву нуфузи кишвар дар минтақа ва ҷаҳон қарор дорад. ҷумҳурии тоҷикистон барои амалисозии қатномаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо, ки бо ташаббуси кишвари мо қабул шуда буд, нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳоро мизбонӣ намуд. дар он намояндагони кишварҳои зиёд ва бонуфузтарин созмонҳо меҳмони ватани азизи мо буданд. ҳадафи асосӣ аз ташаббусҳои байналмилалии пешвои муаззами миллат аз он иборат аст, ки имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ аз он тадбирҳои судманде ки дар санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ, стратегияву барномаҳои давлатӣ дарҷ гардиданд, бояд ба амал гузаранд. чунки дар замони муосир як қатор давлатҳои ҷаҳони имрӯза аз тағйирёбӣ бо суръати иқлим хисороти зиёди иқтисодӣ дида истоданд ва ин хисорот дар навбати худ талафоти ҷониро низ дар пай дорад. тавассути қатномаи махсуси маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид ташаббуси дигари кишвари мо нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имконоти навин барои рушди устувор дар Осиёи Марказӣ қабул гардид, ки барои ба технологияҳои навин пайвастани минтақа қадами устувор аст. қабул гардидани ташаббуси нави Тоҷикистон зери унвони ҳифзи пиряхҳо ва криосфера бахусус дар минтақаҳои кӯҳӣ агар барои ҳифзи ҳаёт дар рӯи замин нигаронда шуда бошад, ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид гардидани ёдгориҳои мероси фарҳангии хутали қадим зимни иҷлосияи 47-уми Кумитаи мероси ҷаҳонӣ дар шаҳри Париж баёнгари эътирофи Тоҷикистон ҳамчун яке аз гаҳвораҳои фарҳангу тамаддун аз сӯи ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад. гузашта аз ин моҳи декабр бо иқдоми кишвари мо аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид соли 2027 ҳамчун соли байналмилалии маърифати ҳуқуқӣ низ эълон шуд, ки ин ташаббус барои тақвияти ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои тамоми сокинони рӯи замин нигаронда шудааст. ин чанд далел ифодаи эътироф ва дастгирии ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ибтикороти созандаи Тоҷикистон ва ҳамзамон дар фикри беҳбуди ҳаёти башар будани сарзамини мост. ҷумҳурии Тоҷикистон ба шарофати сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонист бо равиши хоси дипломатияи худ ҳамчун як кишвари фаъол ва таъсиргузор дар ҳалли масоили глобалӣ шинохта шавад. саъю талоши пайгиронаи пешвои миллат барои таъмини сулҳу субот ва сарҷамӣ дар ҷаҳон нодир ва арзишманд баҳо мегирад ва имрӯз аз лиҳози назариявӣ ва ҳам аз нигоҳи амалӣ ба сарвати илми сиёсатшиносии ҷаҳонӣ мубаддал шуда мавриди омӯзиш қарор дорад. ин аст ки Тоҷикистонро дар ҷаҳон чун кишвари ташаббускор дар ҳалли масоили глобалӣ ва пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро таъсиргузор дар танзими равандҳои сиёсии минтақа мешиносанд. Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳон қадамҳои устувор гузошта бо пешбурди сиёсати мантиқӣ ва пешниҳодҳои созанда мавқеи худро таҳким бахшид ва дар оянда низ бо қадамҳои устувор нақшофарӣ хоҳад кард. бо истифода аз технологияҳои пешрафта ва риояи стандартҳои байналмилалӣ маҳсулоти ватанӣ ба сатҳи рақобатпазири бозорҳои ҷаҳонӣ мерасад. коркард, бандубаст ва содироти маҳсулот марҳилаҳои муҳими рушди истеҳсолоти муосир. раванди корҳои сохтмонӣ марҳилаи муҳими рушди инфрасохтор ва ободии кишвар. аз таҳияи лоиҳа то иҷрои корҳои асосӣ ҳар як қадам бо масъулият ва мутобиқ ба меъёрҳои сохтмонӣ. мужда аз корҳои анҷомёфтаи иншооти ҷашнӣ. фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти соҳибкорӣ ба занон имкон медиҳад ки иқтидори худро амалӣ намуда дар ташаккули бозори рақобатпазир саҳм гузоранд. дастгирии занони соҳибкор қадами устувор ба сӯи рушди ҷомеаи муосир. яхобмонии заминҳои кишоварзӣ кафолати ҳосили фаровон. ин иқдом саҳм дар рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъмини амнияти ғизоӣ. кишоварзони шаҳри Турсунзода дар ин самт даст ба коранд. ниҳолшинонӣ ва татбиқи барномаҳои кабудизоркунӣ аз тадбирҳои муҳими ободонӣ ва ҳифзи муҳити зист маҳсуб меёбанд. татбиқи мунтазами ин барномаҳо заминаи боэътимод барои ташаккули фазои сабз ва муҳити солими зиндагӣ мусоидат мекунад. идомаи ниҳолшинонӣ дар мамлакат. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор.
иқтисоди рақамӣ омили муҳими баланд бардоштани самаранокии тиҷорат ва сатҳи зиндагии мардум ба ҳисоб рафта аз намуди иқтисодиёте мебошад, ки дар асоси истифодаи технологияҳои иттилоотию платформаҳои рақамӣ рушд меёбад. ин раванд доираи фаррохи соҳаҳои иқтисодиётро дар бар мегирад, ки истеҳсоли мол, хизматрасонӣ ё дигар фаъолияти иқтисодиро ба таври рақамӣ амалӣ менамояд. гузориши навбатӣ дар ин хусус. гузариш ба иқтисоди рақамӣ талаботи давр буда, моҳиятан бар нафъи ҷомеа ва пешрафти иқтисодиёти мамлакат, рушди технологияи муосир ва хизматрасонии иттилоотӣ мубаддал гардидааст. Ба таҳлили иқтисодшиносон, нақши иқтисоди рақамӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ мусбат арзёбӣ мегардад. طبق تحلیل‌های بین‌المللی پورا طریق رقمی پیشنهاد گردیدن تمام خدمت‌رسانی‌های دولتی و عموما رقمی گردانی پورای سوهای اقتصادی ملی حجم مجموع محصولات داخلی می‌تواند با زیاده از 2.5% از حساب حصه اقتصادی رقمی به خود حصه رشد اقتصادی ملی سهم خود را گذاشته باشد. عملی گردیدن برنامه‌ها در سمت حکومت الکترونی برای وسیع‌تر جاری نمودن اصول‌های نوی کارگزاری و به سطح صفتا نو برداشتن مسئولیت خدمتچیان دولتی زمینه با اعتماد می‌گذارد. در سال 2025 در مجموع از نظام مذکور زیاده از 560 مقامات دولتی و زیرساختارهای آنها، تشکیلات‌ها، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و سفارت‌ها پیوست گردیده. این روند طبق ترتیب مقرر گردیده در دیگر مقامات‌ها ادامه دارد. جاری نمودن اقتصاد رقمی ساحه‌های کلیدی فعالیت اقتصادی جمهوری را پیشبینی می‌نماید که رقمی کنانی آنها می‌تواند تأثیری پای در هم به کل ساحه‌های اقتصادیات کشور رساند. در کشور تأسیس پورتال سودای تاجیکستان زیر عنوان touchtrade.tg که با ساده نمودن روندهای ترانزیتی وارداتی و صادراتی مساعدت می‌نماید. زیاده از 45 نمود خدمت‌رسانی‌های دولتی، خدمت‌رسانی‌های الکترونی اندازی در سامانه انداز.tg مورد عمل قرار دارد. جهت ساده نمودن روندهای گمرکی در 4 گزارشگاه‌های گمرکی عملی نمودن پلتفرم بینش رقمی به سامان رسانیده شده است که به واسطه با ساده نمودن روندهای گمرکی سهم خود را دارا میباشد. گزارش به اقتصاد رقمی امکانیت فراهم می‌آورد که زندگی اهالی کشور بهتر گردد، محصولات خوش‌صفت در بازار استعمالی زیاد شود، همزمان اهالی مملکت با خدمت‌رسانی عالی رقمی پورا فرا گرفته شود. дар шаҳри исфара бо бунёду барқарорсозии коргоҳу корхонаҳои нави саноатӣ ашёи хуми маҳаллӣ то маҳсулоти ниҳои коркар шуда бо ин ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот афзоиш дода мешавад. фаъолияти корхонаҳои истеҳсоли маҳсулоти консервагӣ ва бандубасти меваи хушк субҳи ватан намунаи равшани истифодаи самараноки ашёи хуми маҳаллӣ мебошад. тафсилот дар гузориши ҳамкоронамон. дар шаҳри исфара дар самти амалисозии ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ мешаванд. дар ин радиф ба фаъолияти корхонаҳои истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ бо сифату воридот ивазкунанда ва содиротӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир карда мешавад. алҳол аз 80 корхонаи саноатии шаҳр фаъолияти 11 корхона ба бандубасти меваи хушк ва 2 корхона ба истеҳсоли маҳсулоти консервагӣ равона гардида барои зиёд намудани ҳаҷми содирот ва истифодаи технологияи нав тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди субҳи ватан яке аз корхонаҳои муваффақ дар ин самт буда дар раванди таъмини истиқлолияти озуқавории мамлакат саҳми муносиб мегузорад. дар корхона бо баробари истеҳсоли маҳсулоти консервагӣ аз лиҳози экологӣ тоза ки дар бозори дохил ва хориҷ талаботи зиёд дорад, меваи хушки хушсифат дар ҳаҷм ва дизайни хоса бандубаст гардида бо тамғаи истеҳсоли Тоҷикистон ба мизоҷон пешкаш карда мешавад. соли 2025 барои корхонаи мо соли пурбарор буд. мо зиёда 14 миллион маҳсулоти кишоварзиро коркард ва бандубаст намудем ки ин сурати афзоиш 125% мебошад. маҳсулотҳои хомро асосан аз шаҳри исфара, кони бодом, ноҳияи бобоҷон ғафуров мегирем.
мавриди зикри хос аст ки дар корхона 40 намуди маҳсулот истеҳсол мегардад ва сифати истеъмолии қисмати зиёди ин маҳсулот дар озмоишгоҳҳои мӯътабари байналмилалӣ озмуда шуда соҳиби сертификати ҷаҳонӣ мебошанд. маъмурияти коргоҳ бо дарки амиқи аҳамияти сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар боби таъмини рушди устувори иқтисодӣ, ворид намудани технологияи муосир, афзун намудани иқтидори содиротӣ бо роҳи коркарди ниҳоии ашёи хоми дар мамлакат истеҳсолшаванда ва истеҳсоли маҳсулоти ба рақобат тобовар, ташкили ҷойҳои нави корӣ ва амалӣ намудани ҳадафҳои иҷтимоӣ баландбардории сатҳи зиндагии шаҳрвандон барои дар оянда боз ҳам васеъ намудани доираи фаъолият, зиёд намудани номгӯи маҳсулоти истеҳсолшаванда ва воридсозии дастгоҳу таҷҳизоти муосир тадбирҳои иловагӣ меандешад. таҷрибаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Субҳи Ватан собит месозад ки шарти асосии пешбурди соҳаи коркарди маҳсулоти кишоварзӣ дар мамлакат tashabbuskорӣ, омӯзиши талаботи бозор, меҳнати софдилона ва истеҳсоли маҳсулоти босифат мебошад. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در دهات موجونی ناحیه دیوشتیج میدانچه ورزشی بالا پوشیده زمانوی به استفاده داده شد. با بنیاد انشاءات نوی ورزشی تعداد عمومی آنها در دهات مذکور به 6 عدد رسید. گزارش همکارانمان در این خصوص. جماعت دهاتی موجونی ناحیه دیوشتیج از جمله منطقه است که در آبادانی و سازندگی و بنیادکاری های جشنی پیش صف محسوب می‌یابد. تا امروز 87 بند نقشه چهاربینی های آبادانی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان پورا اجرا گردیده، علاوه 15 انشاءات تعییناتشان گوناگون به نقشه گرفته شده است. در جماعت دهاتی موجون امروز نزدیک به 35000 نفر اهالی در 10 دهه نظرربا در فضای صلح و دوستی با شکرگزاری از استقلال دولتی و وحدت سراسری، غمخواری پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان و سیاست دوربینانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مهنت صافدلانه و زندگی آسایشته فرا گرفته شدند. همین است که امروز در دایره سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دیوشتیج و ساکنان کسب و کار گوناگون در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 دهه موجون باز یک میدانچه ورزشی بالاپوش زمانوی مورد استفاده قرار گرفت. انشاءات مذکور در اساس دستور و راهنمایی‌های رهبری دولت با اقدام مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دیوشتیج مبلغ گذاری‌های ساکنان و صاحبکاران و اشخاص به حج رونده قامت افراخته است. مسئولین مقامات محلی اقدام و تشبس‌های ساکنان بنیادکار و سازنده جماعت دهات موجون را نمونه عالی محبت به وطن ارزیابی نموده انشاءات مذکور را تحفه ارزشمند به پیشواز جشن استقلال دولتی معنیداد کردند. با جناب عالی اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امامعلی رحمان و منتدار بیان میکنیم که من این تینج آرامی به همین خیل کار کردن با اقدام میدیم. در ادامه تدبیرهای آبادانی و سازندگی فعلا در همه 8 جماعت شهرک و دهات ناحیه دیوشتیج کارهای سبز و خرمگردانی و بنیادکاری‌های جشنی بخشیده به سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی با جوش و خروش ادامه یافته، ساکنان با همبستگی و مهنت صافدلانه دستور و راهنمایی‌های رهبری دولت را در عمل تطبیق نموده ایستادند. فردوس عمرزاده، آرزو معروفزاده، ناحیه دیوشتیج، اخبار. رشد صاحبکاری زنان یکی از سمت‌های افضلیتناک سیاست اجتماعی دولت به شمار رفته. در این سمت از جانب حکومت کشور تدبیرهای ضروری عملی کرده می شود. در ولایت ختلان برای رشد فعالیت صاحبکاری زنان شرایط مساعد کاری فراهم آورده شده است. با نظرداشت نقش مهم زنان در رشد اقتصادی و اجتماعی کشور برای بهداشت حیات آنها، جلب فعالیتشان به کارهای جمعیتی و تحکیم موقع زنان در جامعه، در جمهوری تاجیکستان پیوسته تدبیرهای ضروری اندیشیده می شود. جهت بلند برداشتن سطح دانش، سوادناکی مالیوی و رشد ملکه‌های صاحبکاری زنان و بانوان در دایره فعالیت مؤسسه دولتی تشکل و رشد صاحبکاری تاجیکستان، آموزش‌ها، سمینارها و مشورت‌های گوناگون برگزار گردیده به زنان امکانیت می‌دهد که دانش و تجربه خود را در ساحه صاحبکاری تکمیل بخشند و به بازار با ایده‌های نو وارد شوند. سال 2025 53 چهاربینی دایر نموده در موضوعهای صاحبکاری، آغاز تجارت، چطور جوان به صاحبکاری قدم اولین را میگذارد
ما تشکیل کردیم، برگزار کردیم. از 1122 نفر اشتراکچی که در سمینار و آموزش ها و ترینینگ ها و گروه های آموزشی اشتراک کردن، زیاده از 60% همین اشتراکچیان را تنها زنان و بانوان تشکیل میدن. همه سال از ماه ینور تا 1 مارس آموزش طرز تهیه نقشه تجارتی خصوصا برای زنها را به راه ماندگیم از سال 2020. در جمهوری تاجیکستان زمینه‌های مساعد قانونگذاری و محیط مناسب برای رشد صاحبکاری بخصوص صاحبکاری زنان فراهم آورده شده است. از جمله جدا گردیدن گرانت‌های پرزیدنتی برای زنان صاحبکار امکانیت فراهم می‌آورد که آنها فعالیت خود را گسترش داده جای‌های نوی کاری تأسیس دهند. یک شبکه زنهای صاحبکار را در ولایت تشکیل کردیم که زنهای موفق صاحبکار 63 نفر شامل هستند. برای جوان دختران و نسل آینده را آموزش دادن، از امکانیت‌های موجوده استفاده بردن طریق همین زنهای صاحبکار موفق آموزش می‌دهیم، تکمیل تجربه می‌کنیم، از محصولات‌های دیگر استفاده می‌برند. مثلا چکندوزان چکنهای خود را معرفی میکنند، خوجگیداران درباره خوجگیداری، درباره پرورش محصولات های کشاورزی معلومات میدن و این برای زنهای صاحبکار بهت مفید و معقول قلب است. قبول یک قطار برنامه‌های دولتی و استراتژی‌های ملی از جمله برنامه‌های رشد صاحبکاری خرد و میانه و دستگیری تشبث‌های زنان دلیل روشن توجه دولت به این سمت میباشد. اسماعیل صاحب نظریان، اسکندر سعید، اخبار. در دوردستترین دهات کشور با مقصد فرا گرفتن اهالی بیشغل به کورس‌های کوتاه مدت و دسترسی آنها به تکنولوژی‌های معاصر تدبیرهای سودمند عملی کرده می‌شوند. در این زمینه در دهه بدون جماعتی دهات یزغلام ناحیه ونج کورس‌های کوتاه مدت دوزندگی و آموزش اساس‌های کامپیوتری به راه مانده شده است که در آن 30 نفر به آموزش فرا گرفته شده‌اند. ادامه موضوع در گزارش نوبتی. جماعت دهات یزغلام همچون یکی از جماعت‌های دوردست ناحیه ونج ولایت مختار کوهستانی بدخشان زیر توجه به واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار داشته با مقصد تامین زندگی شایسته به ساکنان دهات تدبیرهای ضروری عملی می‌گردد. در دایره این اقدام از جانب مرکز رشد هنرمندی و ملکه‌های کسبی معاصر در ولایت مختار کوهستانی بدخشان در جماعت دوردست وادی یزغلام کورس‌های کوتاه مدت دوزندگی و آموزش اساس‌های کامپیوتری تشکیل گردیده 2 صنفخانه تأسیس داده شده است. اهالی دهه بدون بخصوص زنان خونشین با مقصد پیشبرد روزگار عائلوی و از خود نمودن نازکی‌های کسب‌های سرطلب در بازار مهنت به آموزش فرا گرفته شدند. در هر یک صنفخانه در مرحله اول تا 15 نفر کسب آموز تحصیل می‌نمایند. مرکز رشد هنرمندی و ملکه‌های کسبی و معاصر در ولایت مختار کوهستانی بدخشان در وادی یزغلام دهه بدون 2 کورس آموزشی را براه مانده ایستاده است. کورس‌ها از قبیل با اختصاص دوزندگی با فراگیری بانوانی تا 18 نفر و اینچنین دیگر کورس آموزشی اساس‌های کامپیوتری می باشد که با تعدادی 15 نفر به کورس‌های آموزشی جلب کرده شدند و ما نیت داریم که کورس‌ها در آینده نیز در چنین جماعت‌های دهات دوردست تشکیل کرده شوند. برای فراهم آوردن شرایط مساعد تعلیم به کسب آموزان تجهیزات ضروری از جمله کامپیوترها و ماشین‌های درس‌دوزی دسترس گردیده است که به بهتر شدن روند تعلیم مساعدت می‌کند. مسئولین مرکز این اقدام را همچون دستگیری نوبتی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نسبت به امروز و آینده اهالی جماعت دوردست ولایت مختار کوهستانی بدخشان ارزیابی نمودند. زنان خونشین و ساکنان دهه بدون تأسیس صنفخانه‌های نو را زمینه مهم بهبودی سطح زندگی ارزیابی نموده. به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای دستگیری‌های پیوسته اظهار سپاس و منتداری کردند. این اقدام بار دیگر ثابت ساخت که احیای هنرهای مردمی و بلند گردیدن سطح معرفتناکی ساکنان جماعت یزغلام در مرکز توجه حکومت قرار دارد. ما ساکنان جماعت وعده می‌دهیم که از این شرایط‌ها مهیا گردیده ثمرناک استفاده برده در آبادی و سازندگی تاجیکستان عزیز سهم خود را گذاریم. در آینده نزدیک کورس‌های سیار گلدوزی و زردوزی نیز تشکیل کرده می‌شود که به احیای هنرهای مردمی مساعدت خواهد کرد. ما جوان دختران وادی یزغلام امروز خیلی خرسند هستیم که به ما چنین کورس ها مهیا گردیدند. من همچون یک جوان دختر مینداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم
که ما زنان کوهستان را در همه سمت دستگیری میکند. طبق سپارش های حکومت مملکت مرحله به مرحله در دهه زایچی جماعت دهاتی یزگولم نیز صنفخانه های کسب آموزی تأسیس داده می شوند، زیرا دسترسی به کسب و هنر و آموزش تکنولوژی های معاصر از سمت های افضلیتناک سیاست دولتی در جماعت دوردست مملکت به حساب می رود. در شهرک آبیگرم شهر روغون مرکز نوی کسب آموزی با فعالیت آغاز نمود. در این بارگاه هنرآموزی در مرحله اول 20 نفر زنان و دختران شهر صاحب کار شدند. همچنین با تأسیس مرکز نو آینده زنان و دختران و جوانان شهر روغون از روی 18 اختصاص به کسب آموزی جلب کرده می شوند. گزارش همکارانمان از شهر روغون. 20 نفر زنان و دختران شهرک آبیگرم شهر روغون در مدت کوتاه صاحب هنری دوزندگی گردیدند. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان رشد، زنان و دختران دهه‌های شهرک آبیگرم مدت 2 ماه به بازآموزی جلب گردیده از چهوران چیردست نازکی‌های هنری دوزندگی را پوره از بر نمودند. با گرفتن شهادتنامه هر نفر از این دختران هنرمند همکنون برای بلند برداشتن سطح روزگارشان از هنری از بر نموده خوب استفاده می نمایند. ضمن سپاریدن شهادتنامه کورس کوتاه مدت دوزندگی، نمایندگی از بانک سرمایه‌گذاری اینفراساختاری آسیا ابراز داشتند که به بازآموزی فرا گرفتن زنان بیشغل و صاحب کسب و هنر نمودن این قبیل شخصان یکی از هدفهای سودمند به شمار می رود. برای به بازآموزی جلب نمودن زنان و دختران از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر در مرکز شهرک آبیگرم بینای 2 آشیانه مرکز بازآموزی تأسیس داده شد. مرکز بازآموزی هنرمندی آینده می تواند از روی 18 اختصاص و کسب و هنرهای مردمی زنان و دختران را به کسب آموزی جلب نماید. این اقدام وسیله اساسی رشد هنرهای ملی، جلب زنان و دختران به فعالیت و بهتر نمودن سطح روزگاری ساکنان می باشد. محمد علی عبدالکریم، ایوب محمورات، روغون، اخبار. سال 2025 در اجلاس 43 کنفرانس گنرالی یونسکو 1050-سالگی روبیای بلخی با فهرست بزرگداشت‌های یونسکو برای سالهای 2026-2027 وارد کرده شد. با این مناسبت در ناحیه رودکی چرابینی فرهنگی دایر گردید. گزارش در این خصوص. در ناحیه رودکی بخشیده به 1050 سالگی روبیای بلخی که یکی از چهره‌های ماندگار و تاثیرگذار تاریخ ادبیات تاجیک و فارس به شمار می‌رود، چرابینی با شکوه فرهنگی برگزار گردید. در این همایش نمایندگان مقامات اجرایی، کارمندان ساحه‌های گوناگون و دایره وسیع ساکنان اشتراک نمودند. در چرابینی مذکور نمایش هنرهای مردمی از قبیل گلدوزی و زردوزی، هنرهای دستی و دیگر طعام‌های ملی پیشنهاد مهمانان و ساکنان گردید. باعث افتخار ملت تمدن آفر و فرهنگ پرور تاجیک است که ماه نوامبر سال 2025 در اجلاس 43 کنفرانس گنرالی یونسکو 1050 سالگی روبیای بلخی به فهرست بزرگداشت‌های یونسکو برای سالهای 2026-2027 وارد کرده شد. روبیای بلخی اولین زن سخنور در تاریخ ادبیات تاجیک و فارس شناخته شده است. واقعاً تلاش و زحمت‌های دولت و حکومت کشور زیر رهبری سرور دولت محترم امامعلی رحمان برای ارج گذاشتن به گذشته پر افتخار و به این وسیله پیوند ساختن گذشته با امروز ملت بیش از پیش ثمره دلخواه به بار آورده ایستاده است. در فرجام برنامه رنگین موسیقی از جانب بخش فرهنگ ناحیه به این چرابینی شکوه تازه بخشید. خوجگیدران شهر تورسنزاده فصل زمستان کارهای موسمی از جمله آبمانی ذخیروی و یخآبمانی را در زمین‌های کورم و باغ و تاکزار ادامه می‌دهند. این تدبیر مهم اگرتکنیکی با مقصد برقرار کنی حالت خاک، بهتر نمودن حاصلخیزی زمین و آمادگی به کشت بهاری عملی کرده می‌شود. موضوع را همکارانمان شرح می‌دهند.
имрӯзҳо дар хоҷагиҳои кишоварзии шаҳри турсунзода корҳои яхобмонӣ тибқи нақша ҷараён дошта, заминҳои корам пурра бо об таъмин мегарданд. Ба гуфтаи мутахассисон, яхобмонӣ барои захира намудани намӣ дар хок, нобуд сохтани ҳашароти зараррасон ва беҳтар гардидани сохтори замин мусоидат мекунад. Мутахассисон иброз медоранд, ки гузарондани саривақтии яхобмонӣ барои ба даст овардани ҳосили фаровон дар мавсими оянда бисёр муҳим аст. яхобмонӣ мо барои он мемонем, ки пеш аз ҳама дар натиҷаи ҷорӣ кардани яхобмонӣ ҳашаротҳои зараррасон кам мешаванд, ҳосилнокии зироатҳо 2-3 маротиба баланд мегардад. ҳангоми боридани барф бошад, кишоварзони шаҳр ин барфҳоро дар иду атрофи дарахтони боғу тогзорҳо захира менамоянд, ки ин намнокии онро зиёд гардонида ба яхобмонӣ бадал мегардад. яхобмонӣ яке аз равандҳои муҳими табиӣ мебошад, ки барои соҳаи кишоварзӣ аҳамияти калон дорад. Ин раванд на танҳо хокро нарм ва сернам мекунад, балки боиси нобудшавии ҳашароти зараррасон низ мегардад. Чунин корҳои мавсимӣ дар дигар хоҷагиҳои шаҳри Турсунзода низ ба роҳ монда шуда, масъулин ният доранд то фаро расидани фасли баҳор яхобмониро пурра анҷом диҳанд. мукаммалгардонии усулҳои ташхис, пешгирӣ ва мубориза бар зидди бемориҳои сироятии чорво яке аз масъалаҳои муҳим буда ба таъмини амнияти озуқаворӣ замина мегузорад. Дар ноҳияи Данғара бо ҷалби мутахассисони Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон ҳамоиши илмию амалӣ таҳти унвони аҳамияти истифодаи маводи биологӣ ва кимиотерапевтии ватанӣ барои табобату пешгирии бемориҳои сироятии чорвои кишоварзӣ ва амалисозии нақшаи чорабиниҳои зидди эпизоотӣ баргузор шуд. ҳамкорони мо мавзӯъро идома медиҳанд. аҳамияти истифодаи маводи биологӣ ва кимиотерапевтии ватанӣ барои табобату пешгирии бемориҳои сироятии чорвои кишоварзӣ ва амалисозии нақшаи чорабиниҳои зидди эпизоотӣ чунин унвон дошт семинари илмию амалии минтақавӣ, ки дар ноҳияи Данғара баргузор гардид. ҷиҳати пешгирӣ ва табобати бемориҳои сироятии чорвои кишоварзӣ номгӯи зиёди маводҳои биологию кимиотерапевтӣ ки дар пойгоҳи институт таъризӣ гардиданд, пешкаши хоҷагидорон гардонида шуда истодааст. ҳамоиши мазкур, ки оид ба ҳамгироии илм бо истеҳсолот ва омӯзиши мутахассисони соҳаи чорводорӣ ҷиҳати пешгирӣ ва мубориза бо бемориҳои сироятии чорво дар шароити дигаргуншавии иқлим баргузор гардид, олимони соҳа аз ниҳодҳои болозикр баромадҳои пурмуҳтаво намуда бо истифода аз дастгоҳ аёниятҳои замонавии электронӣ мавзӯъҳои баррасишударо бо далелҳо пешкаши ҳозирин гардониданд. чуноне ки дар ин ҷо мо мебинем аксар маводҳои биологӣ ва табобатии ин ё он бемориҳои сироятию инвазионӣ ба намоиш гузошта шуданд, ки ҳангоми истифодаи маводҳои зерин ба натиҷаҳои дилхоҳ ноил гардидан имконпазир мебошад. дар заминаи шӯъбаи биотехнология инчунин маводҳои кимиотерапевтии ватанӣ ба монанди маҳлули 10% гипертонии хлориди натрий ва шаробаи чемериса барои боз ҳам беҳтар кардани фаъолияти узвҳои ҳозима, инчунин маводи зидди акарастикӣ дар якҷоягӣ бо институти химияи Академияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ таъризӣ карда шудааст, ки ин бар зидди канаи чорвои калони кишоварзӣ таъризӣ карда шуда ба хоҷагиҳои чорводорӣ низ пешниҳод карда шудааст. масъулин ва иштирокчиён баргузории ин ҳамоиши илмию амалиро дар шароити тағйирёбии иқлим муҳим арзёбӣ намуда ба нақша гирифтанд, ки дар оянда ҳамоишҳои саҳроиро низ зиёд намуда ба ин васила бемориҳои сироятии чорворо пешгирӣ намоянд ва рушди соҳаро таъмин карда ба амалигардӣ яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар ҳифзи амнияти озуқаворӣ саҳмгузор бошанд. Салоиддин Неъматзода, Завқибеки Абдураҳмон, ноҳияи Данғара, Ахбор. барои сари вақт нест ва ё кам кардани зарари малахи марокашӣ ба зироатҳои кишоварзӣ мушоҳида нақши асосӣ дорад. мутахассисони муассисаи давлатии экспедитсияи мубориза бар зидди малахи вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон дар майдони 246480 гектар мушоҳидаи тирамоҳӣ гузаронида тухмгузории малахро дар масоҳати зиёда аз 120 000 гектар муайян намуданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. фирдавс қодирзода натиҷаи мушоҳидаи тирамоҳии мутахассисони муассисаи давлатии экспедитсияи мубориза бар зидди малахро дар минтақаҳои осебпазир дар 1 метри мураббаъ ба ҳисоби миёна
تا 1300 عدد کوزاچه و در هر یک کوزاچه از 26 تا 31 کرمینه معنی داد کرد. مشاهده به خاطر گذرانده می شود که اساسی سری وقت معین کردن جایهای تخمگذاری گذراندن این مشاهده ها کاربری خود را پیش می نامد و سال 2025 در میدان 110,471 هکتار کارکرد گذرانده شد که نسبت سال 2024 26,704 هکتار کم می باشد. طبق معلومات متخصصان اکسپدیسیون مبارزه بر ضد ملخ وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان، مشاهده های تیره‌ماهی در میدان 246,480 هکتار گذرانده شده، تخمگذاری ملخ در مساحت 120,555 هکتار معین کرده شده است. با گفته متخصصان، ملخ مراکشی اصلا در منطقه‌هایی که برای گذراندن کارکرد کیمیاوی تخم گذاشته دوره به دوره از دامنه‌کوه‌ها به وادی‌ها می‌فراید. مکان انکشاف ملخ‌های مراکشی اساساً همین گونه چراگاه‌های زمستانه، زمین‌های بیکار خوابیده دارای علف‌های بیگانه یکساله و از تأثیر آفتاب تیز نابود شونده میباشد. تل و تیپایی که دستنورست هستند در اونجا اساساً کم مشاهده گذرانده می شود. از این لحاظ ما برای سری وقت پیشگیری کردن ضررآوری ملخ درون ها گرفتیم، درون ها استفاده برده می شود و در سال 2026 یعنی که آماده کار 5 عدد درون داریم، 3 عدد درون برای گذراندن مشاهده ها. این معنی اون را دارد که تل و تیپایی که دستنورستند ما می توانیم که اونجا را مشاهده کنیم. بنا به گفته همصحبت ما، در جایهایی که مشاهده گذرانده شده است با اصول تپچه کردن خاک یا بیرقچه نشانه گذاشته شده مقدار نیچه ها به قید گرفته می شوند. با چنین طرز زمین های پنگشته وضعیتی آنها در 1 متر مربع انیق، مکان اساسی ملخ ها معین و در صورت گرم شدن حرارت خاک و پیدا گشتن اولین ملخ چاره‌های مبارزه تقویت داده می شود. متخصصان ساحه تندرستی پیاده راه گشتن و مشغول شدن با ورزش را وسیله خوبی امین بودن از تهدید بیماری‌های غیر سیرتی میگویند. بنا به معلومات متخصصان، برای پیشگیری بیماری‌های فربهی، دل و رگ‌ها، فشار خون و بیحالی و خستگی، هر نفر وابسته از وزن و جسم در یک روز باید از 20 تا 30 دقیقه راه گردد. گزارش قربانزاده. راهبریت وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان این نوبت باغ کوروش کبیر را میدان ترغیب سلامتی انتخاب نمودند. پیامی مهم به هر ساکن پایتخت، تقسیم ورقه‌های اطلاعاتی عاید به طرز حیات سالم با قدمگذاری منتظم صورت گرفت. در این ورقه‌ها توصیه‌های مفید عاید به پیشگیری بیماری‌ها، غذای سالم، حرکت جسمانی و نگاهبین سلامتی جای داده شده است. در برابر غذای درست خوردن، گیگین شخصی و جمعیتی را رعایت کردن، البته باید هر یک انسان به ورزش مشغول شود، به پیاده‌گردی نیز مشغول شود. شخصی که به پیاده‌گردی مشغول می شود یا اینکه به ورزش مشغول می شود از تمام بیماری‌های غیر سرایتی می تواند امین باشد. ساکنان ملاقات روبرو با کارمندان ساحه تندرستی را وسیله خوب در رشد معلومات طبی و حفظ خود از خطر همه نمود بیماری‌ها گفتند. راه اندازی چنین اقدام در محور سیاست اجتماعی دولت جای داشتن سلامتی جامعه را بازگو می‌کند. سلامتی ملت در صورت حفظ و تامین می‌شود که مردم دارای سطح بلند معرفت طبی باشند، چون دانش مکمل طبی زمینه پیشگیری همه نمود بیماری‌ها را تا 60% فراهم می‌آورد. قدم زنی منتظم در باغ گلگشت نه تنها حضور و حلاوت بردن از فضای باز و معطر، بلکه اهمیت بلندی سلامتی دارد. پیاده راهگردی برای همه دسترس است، آسان است و نوابسته از سن و سال به مقدار معین توصیه داده می شود. برای هر یک نفر در یک روز به حساب میانه 10,000 قدم یا اینکه حدود 30 دقیقه با همان قوت توانایی خودش راه گشتن در باغ گلگشت ها در هوای تازه، این اساس مستحکم گردانی سلامتی است، چون که در روند پیاده راهگردی سطح روحی و روانی انسان خوب می شود. نیرویی که از حساب غذا ما استعمال میکنیم مصرف می شود. این پیشگیری بیماری فربهی، وزن زیادتی و در روند پیاده راهگردی یعنی فعالیت جسمانی سطح قند در خون پست می شود که این یکی از چاره‌بینی های پیشگیری کننده بیماری دیابت قند نوع 2 می باشد. راه گشتن گردش خون را بهتر نموده، عارضه های دل و رگ‌ها را پیشگیری می نماید.
حالت خوب روانی، تنظیم فشار خون، تقویت نظام مسئولیت، مطابقت ارگانیسم به همه شکل بیماری، تیزانیدن مبادله های ماده ها، تنظیم وزن و فعالیت جسمانی و دیگر خصوصیت های مفید به حیات و سلامتی انسان از راه گشتن در باغ و گلگشت اهمیت خیلی بلند دارد. پیاده راه گشتن نمونه از انتخاب طرز حیات سالم است که این شام با حضور کارمندان ساحه طب در دوشنبه با تقسیم ورقه های اطلاعاتی به ساکنان به مشاهده رسید. ترغیب تشکل طرز حیات سالم و نزدیک بودن طب با مردم هدف مسئولان از راه اندازی اقدام محسوب می‌یابد. با در نظر داشته آن که استفاده انرژی برق در تمام ساحه‌های اقتصادیات و اجتماعیات روز به روز می‌افزاید، باید به ثمراناک و مقصدناک استفاده بردن آن اهمیت جدی دهیم. با این مقصد در شهر وحدت از جانب کارمندان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی در شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری کارهای نظارتی و فهماندهی جهت افزایش پنل‌های آفتابی و استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق گزارانیده شد. گزارش در این خصوص. با افزایش طلبات به انرژی برقرار شونده، رشد پنل‌های آفتابی تدریجاً در مرکز توجه قرار می‌گیرد. پنل‌های آفتابی دستگاهی است که نور آفتاب را برای تبدیل به انرژی برق استفاده می‌برد. یکی از مسئله‌های اساسی در ساحه انرژتیک این صرفه نیروی برق میباشد. استفاده عاقلانه نیروی برق امکان می‌دهد که تلفات کم شده، تأمینات برای همه اهالی بهتر گردد. از جانب کارمندان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی در شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری در شهر وحدت ضمن کارهای نظارتی و فهماندهی معلوم گردید که در بعضی از کوچه و خیابان‌ها ساکنان به نصب حسابکنک‌های برقی برای روشننمایی لامپ‌ها را استفاده می‌برند. در برابر کارهای فهماندهی هم کمبودی‌های به نظر می‌رسد که قابل قبول نیست. از جمله هنگام از نظر گذرانی‌ها معلوم گردید که در کوچه‌های عبدالرحمن جامع و شاهین شهر وحدت استقامت کنندگان کوچه‌های ذکر شده بدون حسابکنک برقی چراغک‌های روشندهی کوچه‌های خود را مورد استفاده بری قرار دارند. وابسته به حالت‌های جای داشته از طرف ما متخصصان سندهای لازمه و پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شد. ضمن کارهای فهماندهی تاکید گردید که صرفه نیروی برق استفاده منبع‌های برقرار شونده به مانند پنل‌های آفتابی و خودداری از استفاده غیرقانونی نیروی برق می‌تواند بر رشد استوار مساعدت نماید. هر یک ساکن کشور باید درک نماید که رعایت قاعده‌های استفاده آن و پرداخت سریوقتی حق استفاده قوه برق مسئولیت شهروندی میباشد. تنها با حس بلند مسئولیت شناسی و همکاری جامعه ما می‌توانیم تأمینات با اعتماد نیروی برق را برای امروز و آینده تأمین کنیم. در دانشکده کوهی متالورژی تاجیکستان از جانب مقامات حفظ حقوق شهر بوستون همایش آموزشی برگزار گردید. در چاره‌بینی وضع اجرای قانونگذاری در سمت مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم، پیشگیری از شامل‌شوی شهروندان به رویه‌های افراطی و مسائل مربوط به این موضوع مورد نظر قرار داده شد. گزارش همکاران ما. در تالار کلان دانشکده کوهی متالورژی تاجیکستان واقع در شهر بوستان همایش تحت عنوان معرفت بلند جهل و خرافات را از بین میبرد برگزار شد که در رفت آن نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر، ساختارهای حفظی حقوق و شهروندان، ساکنان شهر بوستان، جوانان، مسائل وابسته به وضع جهان معاصر، راه و اصولهای فعالیت گروه‌های افراطی، تروریسم و اکستریمیسم، مبارزه با این ظهورات نامطلوب، پیشگیری از شامل‌شوی شهروندان بر رویه‌های افراطی، تعلیمات غیرقانونی دینی، وضع ترتیبات حقوقی، بلند برداشتن معرفت نسل نورس و دیگر مسائل مربوط به این سمت را به اهل تالار شرح دادند. تاکید گردید که اکستریمیسم و تروریسم از جمله خطرهای تارفت وسعت یابنده جهان معاصر بوده برای امنیت دولت، زندگی آسایشته مردم، رشد ساحه‌ها مانع ایجاد می‌نماید. جهت تأمین زندگی شایسته اهالی، صلح و ثبات، وحدت و همدلی خلق تاجیک، حکومت جمهوری تاجیکستان تحت راهبری پرزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت مبارزه با ظهورات نامطلوب در برابر دیگر تدبیرها مهیا نمودن شرایط تعلیم و تربیت، تشکیل و برگزاری آزمون‌های جمهوریوی، روند بنیادکاری و سازندگی، تأسیس جای‌های کاری، دستگیری و هوسمندی متخصصان، سمت‌های اساسی سیاست دولتی را در ساحه مقاومت با اکستریمیسم و تروریسم معین نموده است.
در همایش همه پهلوهای دستگیری جوانان، تعلیم و تربیت فرزند، راهنمای نسل جوان به معرفت، علم و آموزی، همکاری جامعه با مقامات حفظ حقوق وابسته به پیشگیری از عملهای نامطلوب نظر و پیشنهاد بیان گردید. در سوی و دریاهای شهر کلو 28 موضع آسیب‌پذیر به قید گرفته شده است. برای برقرارسازی موضع‌های آسیب‌پذیر با جلب تکنیک‌های ساحوی، کارهای ساحل مستحکم کنی جریان داده می‌شود. از داخل و پهلوی شهر کولوب دریای یوغسو و سه سوی تبالای، سوی زیرکی و سوی دهانه می‌گذارند که همساله بر اثر بلند گردیدن مجرای آب در آنها ساحل‌ها رخنه گردیده به خواجگی خلق خسارات می‌رسانند. با این در نظر داشت در نوبت اول تعمیر و برقرارسازی چنین موضع‌ها ضرور میباشد. در رابطه با این وضع با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی مسئله ساختمانی برای کارهای ساحلبندی دسترس کرده شده. در موضع‌های آسیب‌پذیر با جلب ساکنان و تکنیک‌های پراقتدار کارها ادامه دارند. در ادامه این کارها برابر مستحکم نمودن ساحل‌ها، تازه کردن سای زهبور و زهکش‌ها انجام داده می‌شوند. عین حال کارهای تازه کردن داخل سای تبالای که بیش از 5000 متر را تشکیل داده از مرکز شهر کلو می‌گذرد آغاز گردیده است. در این تدبیر 2 اکسکاواتور، 4 ماشین ورکش و متخصصان سفربر کرده شدند. در شهر کلو 28 موضع‌های خطرناک به قید گرفته شدند که در اکثریت موضوع خوفناک کارهای سوی مستحکم کنی با مرام ادامه دارد. همزمان امروز تازه کردن مجرای سوی تباله که از روی شهر کلو به مسافه 5 از 7 کیلومتر میگذرد، داخل سوی از سنگ شغل و پرتوهای تازه کرده شدند. جهت نظارت دائمی و با تنظیم درآوردن مجرای دریاها، گذرانیدن کارهای ساحل مستحکم کنی و تازه نمودن سایه‌ها برای پیشگیری از خوف سیل آبخیزی‌ها و برطرف‌سازی سایه‌های خراب گردیده، مسئولان اداره‌های دخلدار تدبیرهای سری وقتی می‌اندیشند. در تدبیر دایر گردیده همزمان برای کارهای ساحل مستحکم کنی آماده کردن تخته‌سنگ‌های آهن و بتونی بر راه مانده شده است. حالا 2160 عدد تخته‌سنگ‌ها ذخیره گردیده در حالت ضروری به موضع‌های آسیب‌پذیر کشانیده می‌شوند و در بنیاد سدهای محافظتی استفاده می‌گردند. انوشو سیدعلیزاده، سعید حامدی شریف، شهر کولوب، اخبار. در شهر و ناحیه‌های کشور با سهم ساکنان و مسئولان تشکیلات اداره‌ها جهت سهم گذاشتن در آبادی دیار و سرسبز گردانیدن محیط زیست، معرکه نهالشینانی و کارهای سازندگی به خاطر رشد محل وسعت داده می‌شود. تدبیر مذکور این شب و روز در شهرهای خوجند، باختر و ناحیه دوستی با مرام ادامه داشته هدف اساسی از عملی سازی اقدام‌های سبزگردانی و رشد دهات این تامین بهتر زندگانی برای ساکنان میباشد. گزارش همکاران ما. در شهر خوجند 12 باغ و گلگشت‌ها موضع‌های کبودی‌زارکنی موجودند که همساله بهر زیبایی بخشیدن به حسن محل، بهتر کردن وضع اکولوژی، نهال‌های آرایشی، سایه‌افکن، گل و بوته‌ها شنونیده می‌شوند. با تقویت روند کارهای آبادانی و سازندگی، ساختمان بناهای بلندآشانه استقامتی، مرکزهای سودای خدمت‌رسانی، با زیاد شدن شماره نقلیات در محله‌ها، وسیع کنی راه‌ها در مد نظر بوده، در کوچه به نام رفعت حاجیف با وسیع کردن مساحت راه بهر زیبایی بخشیدن به حسن محل در شفت راه نقلیاتگرد، پیاده راهی علاهیده و قطعه کبودی‌زارکنی تشکیل یافته در اینجا نهال‌های آرایشی شنونیده شد. تاکید باید نمود که در دایره برنامه دولتی کبودی‌زارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 امسال در شهر خوجند 8000 بیخ نهال شنونیده می شود. از طرف کارمندان سرریاست آبادانی، خواجگی منزلی و کمونالی و نظارت و توصیه‌های کارمندان شعبه حفظ محیط زیست شهر خوجند در خیابان به نام اسماعیل سامانی نهال شنونی صورت گرفت. در خیابان اسماعیل سامانی 100 بیخ نهال کاستانه شنونده شد. در محله‌های 8م، 12م، عموما در حدود شهر 8000 بیخ نهال‌های سایه‌افکن آرایشی به نقشه گرفته شده است. نهال‌های آرایشی که در باغ‌های فرهنگی فراغتی شفت راه‌ها شنونیده می‌شوند، اکثراً از حساب پرورش نهالخانه مؤسسه دولتی کبودی‌زارکنی شهر خوجند آماده و استفاده می‌شوند. تدبیرهای نهالشنانی سبز و خرمگردانی در شهر خوجند ادامه دارد.
дар самти ҳифзи муҳити зист ва ба кишвари сабз табдил додани тоҷикистон дар шаҳри бохтар тадбирҳои экологӣ доир карда шуда маъракаи ниҳолшинониву кабудизоркунӣ вусъат дода мешаванд. ин навбат дар шаҳр бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри бохтар ниҳолшинонӣ ва аксияи тозагии маҳал баргузор гардид. ҳадафи асосии ин иқдом ободу сарсабз гардонидани муҳити шаҳр, беҳтар намудани вазъи экологӣ ва баланд бардоштани фарҳанги шаҳрдорӣ арзёбӣ мешавад. дар доираи ин тадбири сабзкорӣ зиёда аз 300 адад ниҳолони нодиру ороишӣ ки ба иқлими минтақа мутобиқ мебошанд шинонида шуда масъулини шаҳр, роҳбарони ташкилоту муассисаҳо ва фаъолони ҷомеа бо рӯҳияи баланд дар он иштирок намуданд. масъулин зикр доштанд ки чунин иқдомҳо минбаъд низ идома ёфта дар ҷойҳои муайяншуда ниҳолони сояафкану ороишӣ шинонида мешаванд. ҳамзамон бо мақсади тозаву назаррабо намудани симои шаҳр аксияи тозагии маҳал доир гардида ҷӯйбору каналҳо ва канори роҳҳо аз партовҳои гуногун тоза карда шуданд. дар ноҳияи дӯстӣ корҳои ободониву созандагӣ ва тозакориву сабзкорӣ бо иштироки фаъоли сокинон ва соҳибкорони маҳаллӣ пайваста роҳандозӣ мешаванд. хусусан бо истифода аз мавсими мусоид тадбирҳои тозакорӣ имкон фароҳам овардааст ки кӯчаву хиёбон гирду атрофи муассисаҳои таълимӣ, тандурустӣ ва иҷтимоӣ ба тартиб дароварда шуда муҳити зист тозаву озода гардад. ин тадбирҳо бо ташаббус ва дастгирии масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва кумитаи иҷроияи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар ноҳияи дӯстӣ ва бо иштироки фаъоли сокинону соҳибкорони маҳаллӣ амалӣ мешаванд. шинонидани ниҳолони ороишиву сояафкан ва гулҳои мавсимӣ дар маркази ноҳия ва ҷамоати шаҳраку деҳот зебогии маҳалро афзуда барои фароҳам овардани муҳити сарсабзу хуррам мусоидат менамояд. дар ин иқдомҳои созанда сокинон, ҷавонон ва соҳибкорон бо ҳисси баланди масъулият ва ватандӯстӣ саҳми арзандаи худро мегузоранд. дар баробари вусъати тадбирҳои мавсимӣ ҳамзамон идомаи корҳои сохтмонӣ дар иншооти ҷашнӣ ки ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд мегарданд далели рушди устувори ноҳияи дӯстӣ ба ҳисоб меравад. иншооти бунёдшаванда соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқро фаро гирифта ба беҳтар намудани шароити таҳсил, кору фаъолияти касбӣ, рӯзгори шоиста ва истироҳату фароғати сокинон равона гардиданд. масъулин ва соҳибкорон иброз менамоянд ки бо анҷоми пурраи ин корҳои созанда симои ноҳияи дӯстӣ боз ҳам ободу зебо гардида барои зиндагии шоиста ва рушди минбаъдаи маҳал заминаи боэътимод фароҳам хоҳад шуд. дар ҳамин ҷо барномаи ахбор ба анҷом мерасад. хайр, саломат бошед.